اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات، تمجیدات و تسبیحات اور کل ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ کے جس مسئلے کے حل کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو میں آپ کے لیے وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے بچے دانی میں رسولیاں، فائبرائڈز، سوجن اور سوزش، جس کی وجہ سے بے اولادی ہے، جس کی وجہ سے آپ حاملہ نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے آپ کو پیٹ کے نچلے حصے میں بہت درد رہتا ہے۔ تو ان تمام وجوہات کا علاج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ایسے واقعات کے ساتھ جو کہ بہت ہی سچے ہیں، اور ان بہنوں نے یہ عمل کیا اور اللہ پاک نے ان بیماریوں سے ان کو نجات عطا کی۔ آپ جانتی ہیں جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ہے، اس کی غذائیں مصنوعی ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ محنت اور مشقت والے کام بھی کم کر رہا ہے، اور محنت اور مشقت کے کام کم کرنے، کثرت سے مصنوعی غذاؤں کے استعمال اور جسمانی مشقت کی کمی سے جو ہے انسانی جسم کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ اب اولاد نہ ہونے کی شرح کا آج کا اور 50 سال پہلے کا اگر حساب لگایا جائے تو اتنی سخت بیماریاں پہلے موجود نہیں تھیں، اتنی بے اولادی پہلے نہیں تھی۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اس دور میں یہ بیماریاں ہی نہیں تھیں، لیکن انسانوں میں اتنی قوت مدافعت، اتنی طاقت ہوتی تھی، اندرونی طور پر اتنے مستحکم اور اتنے طاقتور ہوتے تھے کہ وہ ان بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ خواتین میں بھی یہ بیماریاں کم پائی جاتی تھیں اور مردوں میں بھی یہ بیماریاں کم پائی جاتی تھیں۔ پہلے زمانے میں جو لوگ تھے ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی اور بیماریاں کم ہونے کی وجہ سے ان کی عمریں بھی 100 سال تک پہنچ جاتی تھی۔ لیکن جب سے گھر کے کھانوں میں برگرز اور پیزاز نے جگہ لے لی ہے، سائیکل کی جگہ موٹر سائیکل نے لے لی ہے، تو دل کے امراض، بلڈ پریشر اور اولاد نہ ہونے کے بہت سے امراض کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ کو یاد رہے کہ انسان کو نہ صرف جسمانی بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں بلکہ روحانی بیماریاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس کا جو خاص مقصد ہے، جو اس کی خاص وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے بہت زیادہ دور اور اسلام کو دقیانوسی قرار دینے لگ گئے ہیں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اگنور کرنے لگے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ سب سے زیادہ یہ کہ پاکی کا لحاظ رکھیں اور باتھ روم میں آنے جانے کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو یہ ہے کہ آج میں آپ کو جو بیماری کے متعلق وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس بیماری کا تعلق جو ہے زیادہ تر خواتین کو آج کل اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا تعلق رحم کی سوزش، اس میں موجود فائبرائڈز، پانی کی تھیلیوں سے ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں، اچانک اپنا موبائل اٹھاتے ہیں اور جب ہم کوئی چیز کھول کر دیکھتے ہیں تو اس کی اسکرین پہ موجود آیات کا ترجمہ یا اس کی اسکرین پہ موجود جو لفظ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مرہم کا کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہمیں دلاسا دینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات ایسی ایک آیت کا ترجمہ ہماری آنکھوں سے گزر جاتا ہے جس میں ہمارے مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، ہمارے لیے تسلی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح اس بہن نے اچانک میری کوئی ویڈیو دیکھی اور اس میں نے میسنجر میں رابطہ کرنے کا کہا تھا۔ اس نے کہا کہ اگلے ہفتے میرا رسولیوں کا آپریشن ہے، آپ میرے لیے بس دعا کر دیجئے گا۔ اب تو وقت بہت کم ہے، میں کوئی وظیفہ بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، وقت چاہے کم ہے لیکن ابھی بھی 1 ہفتے کا ٹائم ہے۔ جب آپ آج اپنا ٹیسٹ کروا کے آئی ہیں، اس کے بعد جب آپ کا آپریشن ہونے سے پہلے آپ کا ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ آپ صرف یہ ایک وظیفہ میرے کہنے پر شروع کر دیجئے، اور چونکہ وقت کم ہے تو آپ نے اس کو ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ جب بھی یاد آئے فوراً یا کوئی تکلیف محسوس ہو تو آپ نے اس ورد کو اپنی زبان پر جاری کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوائیاں کھانا چھوڑ دیں، دوائیاں بھی آپ نے کھانی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی آپ نے بہت کرنی ہیں، اور یہ وظیفہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ یقین کریں کہ اگلے ہفتے ان کا
फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाने से पहले जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि मेरी पानी की जो थैलियाँ मौजूद थीं वो पहले से बहुत ज़्यादा छोटी और कम हो गई। मुझसे इसकी वजह पूछी कि कौन सा ऐसा काम तुमने किया है जो पहले नहीं करती थी। तो मुझे अल्लाह के कलाम पर जो पहले से ही बहुत ज़्यादा यकीन था और भी बढ़ गया। तो आप यकीन करें, अभी कुछ दिन पहले उनका दोबारा मैसेज आया है कि अल्लाह के हुक्म से उनकी पानी की थैलियाँ सिर्फ मेडिसिन के यूज़ से ही बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। असल में तो अल्लाह के कलाम के यकीन ने उनकी बीमारी को ख़त्म कर दिया। हमारे दिमाग में ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो हमारी सोच की वजह से, हमारे खौफ की वजह से हमारे जिस्म के अंदर गदूद पैदा करना शुरू कर देते हैं। अपने जिस्म के अंदर की बीमारियों की परेशानी ना लिया करें, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र को बढ़ा दें। इंशाअल्लाह आप देखें कि आपके जिस्म के अंदर मौजूद तमाम बीमारियां खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। वजीफ़ा क्या करना था? बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। आपने दरूद तंजीना को पढ़ना है। दरूद तंजीना को आपने हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। बहुत आसान सा वजीफ़ा है। मैं आपके साथ दरूद तंजीना पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ साथ दोहराइए ताकि इसमें मौजूद जितनी गलतियाँ हैं वो दूर हो जाएं, आप अच्छे तरीके से अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसको पढ़ सकें। बहुत सी बहनें कहती हैं कि हम बहुत वज़ाइफ़ करते हैं, हमने दरूद तंजीना भी पढ़ा है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप चले मुझे एक बार सुनाएं, आप किस तरह से दरूद तंजीना पढ़ती हैं, आप यकीन करें उनका तलफ़्फ़ुज़ इस कदर गलत और ख़राब होता है कि आप खुद सोचें, जब आप लफ्ज़ ही सही अदा नहीं कर रहे तो उसकी बरक़ात, उसकी जो नूरानियत है वो आप तक कैसे पहुंच सकती है। तो आप मेरे साथ दोहराइए और कोशिश कीजिए कि आपकी जो गलतियां इसमें पढ़ने में आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएं। जितनी आप कोशिश करेंगे, जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे, उतनी जल्दी, उतना ही ज़्यादा इसका असर होगा, उतनी इसकी नूरानियत आपके जिस्म में पहुँचेगी। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाली वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजाति व तुत्वहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगी। आप इसका तर्जुमा अगर गौर से देखें तो अल्लाह से हर किस्म की परेशानी की दुआ मांगी गई है कि अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत कामला हमें, अल्लाह तो अपनी रहमत कामला हम पर नाजिल फरमा। हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा कि उसकी वजह से तो हमें निजात दे दे हर किस्म के हौल, आफतों, परेशानियों से। उनके वसीले से हमारी सब हाजतें पूरी कर दे, उनके वसीले से हमें तमाम बुराइयों से पाक कर दे और हमें बुलंद दर्जात अता कर दे और उनके वसीले से हमें इंतहा की गायतों को पहुंचा दे, तमाम भलाइयों से ज़िंदगी में और मरने के बाद तो हमें तमाम भलाइयों से बहरामंद फरमा। ए अल्लाह, बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है। इंशाअल्लाह जब आप पूरे यकीन के साथ इस अमल को करेंगी तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर, जिस तरह प्यारी बहन को अल्लाह ने मौजज़ातन तौर पर इस मर्ज़ से निजात दी, अल्लाह पाक आपको भी निजात दे, आपको औलाद की नेमत अता फ़रमाए। जब अपने लिए दुआ करती हैं तो तमाम उन बहनों के लिए भी दुआ किया करें जो साल हर साल से औलाद की नेमत से महरूम हैं। अगर ऐसी बहनें इसको पढ़ना चाह रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत बढ़ गई हैं रसोलियाँ, तो वो इसको अपना विर्द बनाएं। चलते फिरते उठते बैठते इस दुरूद शरीफ को वो पढ़ेंगी और अल्लाह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करेंगी। इंशाअल्लाह आप 5 वक्त की नमाज का एहतमाम लाजमी कीजिएगा। इस दुरूद शरीफ को हर नमाज के बाद आपने 10 मरतबा पढ़ना है, हाथों पर दम करके अपने जिस्म पे फेरना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही सुकून भी महसूस होगा और नौरानियत भी महसूस होगी। अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत भी अता फरमाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मज़ीद नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।